ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ അറിയോ, ഗ്യാങ് ഹൗസിയും ചന്ദൻ ഒരു ലോറിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. இது இந்த ആ, புதுசா லைக் கன்னு டீலிங் பண்ணலாமா? ஏதாச்சும் எங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் കാര്യം ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആയിട്ട് വരുമോ? சரியான கல்லன். ப்ரூஃப் இல்லாதனால தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். நான் பெருசா பிளான் வந்துட்டு மைண்ட்ல பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னும் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. எல்லாமே ஆர்பிக்குள்ளேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். ஸ்டீவ், ഓ உன்கிட்ட நான் കുറച്ച് திங்ஸ் சொல்லணும், ഓക്കെ. സംസാരിക്കണം. ஸ்டீவ், ഓ ஸோ உண்மையாയിട്ട് പറയணும்னா நான் കുറേ விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஓர்மம் உனக்கு ഈ விஷயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகினா நம்ம சிட்டிசன்ஸ் கிட்ட இருந்து கன் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஓர்மமுண்டா? മിസ്റ്റർ എക്സോ ഡീല്. மிஸ்டர் எக்ஸோட டீலுக்காக நம்ம வந்துட்டு கன் எடுக்க ஆரம்பிச்சு, ரைட்? ആമാ. அப்போ நான் என்கிட்ட 5 கன் ഉണ്ട്. 5 ഗണ്ണോட സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் എന്തായിனா ഈ ഗണ്ണ് நம்ம மிஸ்டர் எக்ஸ் நம்மளோட கேங் ஹவுஸ்க்கு வந்தல்ல, அப்போ வந்துட்டு ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കலான்னு പോയി. ஓகே, அப்போ மந்தாரம் என்ன விழிச்சு, இல்ல கோச்சே எனக்கு ஒரு டவுட் உண்டு, கொரிய கன்ஸ் காணும் நம்மளோட கேங் ஹவுஸ்ல அப்படின்ட்டு அந்த டாக் வந்து அல்ல. സോ ആ ടോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് മെയിൻലി ടോക്ക് വന്ന അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ചന്ദനെ കൊലയിട്ടത് മാറ്റിയ ടൈം ഓർമ്മയുണ്ട് വാസനൻ. ആ ടൈമിലാണ് മന്ദാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറെ ഗൺസ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്നുള്ള ഇതില്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ അതിനങ്ങ് വിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ അറിയോ, ഗ്യാങ് ഹൗസിയും ചന്ദൻ ഒരു ലോറിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താ പുതുസാ? ഞാൻ പാത്തേ ചന്ദ്രനും നീകനും ഒരു ലോറി എടുത്ത് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഉള്ള വന്ന് വലിയ ലോറി கோச்சு மீன்ஸ் ரொம்ப லோட் அதில் നമുക്ക് ലോഡ് பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ലോറി എടുത്ത് വന്ന ഗ്യാങ് ഹൗസില്. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തോ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കണ്ട് ഞാൻ, നീകനും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, ഇത് வந்து ഒരു പ്രൂഫ്, இதுவும் ஒரு ப்ரூஃப்னு വെச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ பின்ன இது டவுட் வந்தோடனே எனக்கு ஓர்மம் வந்து. ஸோ அப்போ சந்திரன் வந்துட்டு என்ன ஒரு வாட்டி டிடிஎம்ல இருந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு சம்சாரிச்சிட்டு இருந்தான். ஓகே, அபவுட் டீலிங் சம்திங். அது எந்தான்னு எனக்கு கரெக்ட் ஆயிட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு இல்ல. ஓகே, ஒரு டைம் தான் அது. ஓகே, ஒத்த டைம் தானே டீலிங். எங்க நடந்த நம்மளோட இது அது பேர் இந்த மணி டர்ஃப். மணி டர்ஃப் அப்ப நானு சந்திரன் அந்த பீட்டர், ராயபுரம் பீட்டரா? அதே ராயபுரம் பீட்டர் தான். சந்திரனோட சிங்கடி அது வந்து கோஷ். ஆமா 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 ஆமா. ஓகே, ஸோ அவன் வந்து என்னை கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு அப்போ வந்துட்டு ஒரு டீலிங். அப்போ ஒசாமாவை நான் கண்டு, ஒசாமா வந்துட்டு ஒரு ஹெலியில இருந்து இறங்கி சந்திரன் ஒசாமா கண்டங்க கன்ஃபார்ம் ஒசாமா கன் டீலர் சிட்டில. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம சம்சாரிக்கலாம். ப்ரூஃபா எடுத்துட்டு போய் காமிச்சாதானே அவன் ஒத்துப்பான். ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ரூஃப் இல்லாதனால தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். മനസ്സിലായാ? எப்படி கிட்டுன்னு நான் ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா? இந்த ராயபுரம் பீட்டர் வந்து ராயபுரம் பீட்டர் என்கிட்ட இருக்கான், நான் கடத்தி வச்சிருக்கேன். அவன் வந்து சந்திரனோட சிங்கடி தானே, அவன் ஆல்ரெடி நம்ம கசி இருக்கங்க, அது ஒரு ஹாஃப் ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. പിന്നെ இந்த ஒசாமா வந்து கன் டீலர். சோ அவனை கேப்சர் பண்ணണം, മനസ്സിലായോ? അവന്റെ താവളത്തിൽ പോയി അവനെ ക്യാപ്ചർ பண்ணி അവനെ ഹോസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വാസുണ്ണൻ വരുമ്പോ ഈ റായപുരം പീട്ടറിനെയും പിന്നെ ഒസാമേനെയും കൂടെ കൊണ്ട് ഗൺ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം, മനസ്സിലായോ? അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അവരെ വായ തന്നെ വരണം. ഞാൻ വന്ന് പറയുക ഞാൻ അന്ന് ചന്ദ്രൻ ലോറിയും കൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളോ അങ്ങനെ ആയി പോകും, മനസ്സിലായോ? പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ലോ, നീ കണ്ടപ്പോ കള്ളോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയി പോകും. സോ വാസുണ്ണ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ இந்த കോച്ച് കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒസാമേനെയും പിന്നെ ഈ ചന്ദ്രന്റെ ചിങ്കിടിയായ രായപുരം പീട്ടർ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും പൊക്കണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോച്ച്. അത് ഈ ഒസാമേനെ പൊക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് പണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് പയ്യന്മാരെ വേണ്ടി വരും. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, நான் வந்துட்டு ராயபுரம் பீட்டரை வந்துட்டு கடத்தி வச்சிருக்கேன். அவனை வந்துட்டு ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட இருக்கிற உண்மை எல்லாத்தையும் கடத்தி, ஓகே, லைக் இன்னும் ஒப்பிக்க வச்சு வாசுவை கூப்பிட்டு போய் காணிச்சு அப்புறம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவனை மாத்தி வச்சு, മനസ്സിലായാ? இப்ப பிளேஸ் எனக்கு நான் இன்னும் ஒன்று காணிச்சிட்டு இல்லை. இப்ப நான் கூப்பிட்டு போறேன் அவன் கிட்ட ஒன்று. எனக்கு மந்தாரம்
அப்புறம் இவனுக்கு அவன் பேர் എന്താ சிங்கிள் லோலன் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அறியாம். ஓகே, இது மட்டும்தான் அந்த பிளேஸ் அறியாம், புது பிளேஸ் ആണ്. அது ஒன்று. ஸோ வாசுக்கிட்ட அவன் எல்லாத்தையும் சம்சாரிச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது. ஓகே, பின்ன இன்னொன்று எனக்கு குறைய லைக் இன்னும் குறைய பேர் இந்த அவன் தேவர் பண்ணியா ஏதோ ஒன்று அவன் பேர். அவன் வந்துட்டு என்ன ചോദിച്ചു ஒரு நாள், എന്താனா என்கிட்ட 300 கன் உண்டு, எனக்கு டீலிங்ஸ். ஆமா ஆமா, எங்களோட கராஜ். யாரு உங்களோட கராஜ்னு கேட்டபோது அவன் பறஞ்சது ஒசாமா. அப்பதான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. சந்திரன் ஒரு டீல் முடிச்சான், ஒசாமா கிட்ட கன்னு 300 இருக்கு, நம்ம கேங் ஹவுஸ்ல கன்னு மிஸ்ஸிங். ചന്ദ്രൻ എന്ന ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ ലോറിയും കൊണ്ട് വരുന്നു കണ്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. அது நீனானு. ஓகே, அது இப்பதான் எனக்கு அறியாம், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ரூஃப். எஸ் மிஸ்டர் ஏஜே. நேத்து நம்ம தேடி இந்த ஒரு ஆளு ஒசாமா இங்க இருக்காங்க. எங்க இருக்கான்? முதுக்குல யாரையோ தேடிட்டு இருக்காரு. ஓகே 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 அவன்கிட்ட கொஞ்சம் சம்சாரிச்சிட்டு நான் வரேன். இதோ எனக்கு இன்னொன்னு இருக்குடா. இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லி நம்ம சந்திரனுக்கு സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി തരണമെന്നല്ല, തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. തെറ്റ് ചന്ദ്രൻ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് പോലും സംസാരിക്കണം. ഈ ഒസാമ പോയി പാക്കണം, ഇവിടത്തെ ഇങ്ങ ഇരിക്കണം. ഏയ് ഒസാമ ബ്രോ, ഓർമ്മമുണ്ടോ എന്നെ? മിസ്റ്റർ ഏജെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് റാ, താങ്ക് യു. ഒസാമ ബ്രോ ഇവിടെ കുറച്ച് തനിയെ വാങ്ങല, ഒരു നിമിഷം എല്ലാരും ഒരു നിമിഷം. ഒസാമ ബ്രോ ഇവിടെ വാങ്ങ. ആള് നടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുമല്ലോ കോച്ച്. സാർ കൊഞ്ചം ഫാസ്റ്റാ വാങ്ങ സാർ. என்ன ஒசாமா ப்ரோ, ஓர்மம் உண்டா என்ன? நான் வந்து கோச்சோட தம்பி ஸ்டீவ். നമ്മള് മുതുക്കിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുതുക്കിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ബ്രോ, കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ഇതാറ് ഇന്നൊരുത്തർ ഓടിക്കിട്ട് ഇരിക്കരുത്. ശരി. ஸோ இப்போ ரீஸ்டார்ட் வர வருது குறைச்சு. உங்களோட நம்பர் இதுதானே? 91091411. சரி, இல்லைன்னா என் நம்பர், உங்களோட நம்பர் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்களேன். 926 ആണ്. 926 ഇതിനകത്ത് പേര് കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കുറെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് വന്നിട്ട് കിലുവ. ഓക്കെ, நான் டிவியில இருக்கேன். ஓகே ஓகே. ப்ரோനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതല്ലേ മുതുക്കിൽ വെച്ച്? அதான் முதுக்குல പരിചയപ്പെട്ട് நம்ம நீங்க சந்திரனை கேட்டு நீங்க நிறைய வாட்டி என்கிட்ட സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടി. സോ എന്താ കാര്യം? இல்ல കുറച്ച് ബ്രോന്റെ അടുത്തോ? அது பேர் എന്താ, டிவி டெஸ்க் ஷாப்ல சந்திரன் இருக்கானான்னு என்ன ചോദിച്ച് ஒரு ചന്ദ്രൻ ഇരിക്കാന്നല്ല ചോദിച്ചത്. അതാണ് പറയറ. അല്ലല്ല, ചന്ദ്രനല്ല ചോദിച്ചത്, മദാരേനെയാ ചോദിച്ചത്. ബ്രോക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാ. മന്ദാരമ്മ ചോദിച്ചു. കറക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് ബ്രോ, കറക്റ്റ്. അതെ. ഓക്കെ. ആണാ മുത്തുപ്പാണ്ടി ഉങ്ങളോட ഫ്രണ്ട് അല്ല? മുത്തുപ്പാണ്ടിനെ അറിയാം. മുത്തുപ്പാണ്ടി ഫ്രണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അറിയാം. ஓகே. நீங்க உண்மையாவே கன் டீல்ஸ் பண்றீங்களா? അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, അല്ലേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ 7160 കാണാം. 7160 അല്ലേ? ഓക്കെ. നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. സെറ്റ്. நான் பெருசா பிளான் வந்துட்டு மைண்ட்ல பண்ணி வச்சிருக்கேன், இன்னும் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. எல்லாமே ஆர்பிக்குள்ளேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். சோட்டு கேட்காமோ? இவட வா பேபி, உனக்கு அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு ஓர்மம் உண்டல்ல? வாசுவோட போய் அது யாருக்கிட்டையும் പറയാതെ. ഓക്കെ,
ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. மேபி அவன் சொன்ன மாதிரி பாஸ் சந்திர பாஸே வந்து உன்னை என்ன வேணா பண்ணலாம். ചന്ദ്രുവിനെ കണ്ടിരുന്നു, ബട്ട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലൂ പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. இல்ல அவனுக்கு அறியாத நீ இருந்தன்ட்டு இன்னும் ஓகேவா. ഏ, பட் சந்திரன் கிட்ட நாங்க സംസാരിച്ച് ആ, ചന്ദ്രൻക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം എല്ലാം. ഓക്കെ, എന്ത്? വാസു വന്ന് അവിടെ കണ്ട് എല്ലാത്തെയും ഓക്കെ. ബട്ട് കൂടെ വാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അറിയാവോ? ആ എന്താ? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അറിയാവോ? இல்ல 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 நீ உண்டார்ந்த காரியம் அறியாது. ആ, wait. ஓகே, ആ, நீ okay. உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. அப்படி ആ, வந்தா ஒரு ஃபோன் அடி எனக்கு. ஓகே, ഉം. ആ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? 505 hit you. 505 നോണ്ടേ, കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഷെയർ ഗെയിം ചെയ്ത് ആ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. ഓക്കെ ബേബി, സ്റ്റേ സേഫ്, ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ലവ് യു. ഓക്കെ കാണാം കാണാം. ഹലോ, ഹലോ ബണിയാണോ അത്? അതെ ആ അബേൻ ഓക്കെ അബേൻ ഓക്കെ അബേൻ ഓക്കെ, നൈസ്. സമ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പേരെന്തായിരുന്നു? ബ്രോ. എന്റെ പേര് കിലുവ. താങ്ക് യു. കില്ലുവ. കില്ലുവ ഞാൻ അതെ, എവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പരിചയപ്പെട്ടത് വന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചു? ആ, ഒസാമോட ஐ திங்க் நம்ம முதுக்குல இல்லனா டிவியோட ஷாப் അവിടെ എങ്കേജ് ആ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എവിടെയോ കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങള്. ആ അതെ. മേ ബി അവിടുന്ന് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ബാലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ബാലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ நீங்க பாலனையும் സംസാരിച്ച് ഇല്ല, ബാലനെ ചോദിച്ച് എൻകിட்ட സംസാരിച്ചെന്ന് നിனைக்கிறேன் ഒരു വാട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞങ്ങള് ബാലിനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് തന്നെ ഒരു വള്ളിയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാലിനെ ചോദിച്ചത്. കറക്റ്റ് ഹലോ കറക്റ്റ്. എന്തോ ഒരു സിറ്റിസൺ വള്ളി ആയിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബാലിന്. ബാലിനുണ്ടോ സിറ്റിയിലുണ്ടോ? ബാലിനെ കാണാതെ ഇല്ല കുറെ ഇല്ല, നാളായി. ബാലൻ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഡീൽക്ക് പോയിருக்கு, இன்னும் വന്നിട്ടില്ല, കുറെ നാളായി. കുറച്ചു കാലം ഞാൻ കാണാത്ത, കൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ആ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ജോബ് എവിടെയൊക്കെ കാണായിരുന്നു. ഹലോ, ഹലോ ആ വാங்க പറഞ്ഞോ എന്ത് வாங்க உட்காருங்க, എന്തായിരുന്നു உட்காந்து பேசலாம் வாங்க. கால் வலிக்க போகுது வாங்க. അഭയ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ടോ? ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു? ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിച്ചു. ഫുഡ് ആ കഴിച്ചടാ, താങ്ക് യു. ബൈ ദ വേ കിലുവാന്ന് വിളിക്കുங்க. റോഡ് പേരെന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, എന്റെ ഒരു സ്റ്റീവ് ഫുഡ് കൊടുത്താ? ഫുഡ് വെള്ളം കിട്ടിയോ ബ്രോ? കിട്ടിയ കിട്ടി കിട്ടിയ കിട്ടി കിട്ടിയ കിട്ടി. ഒസാമ എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ஸோ இல்ல, எனக்கு കുറച്ച് ഗൺஸை பத்தி லைக் விற்கணும், அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாச்சும் செட் பண்ணி தரதுக்கு. ഗൺസ് ആ, ഗൺസ് ഇപ്പൊ ആകെ സീനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം. உங்ககிட்ட கன்ஸ் இருக்கா? ഗൺസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അതല്ലേ കോച്ച്, കോച്ച് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. இல்ல, உங்களோட சரக்குன்னு ஒருத்தன் வந்து என்கிட்ட பறஞ்சு லைக் உங்ககிட்ட 300 கன்ஸ் இருக்கு, ഒരു കുറച്ച് ബിസിനസ് വിത്ത് മീറ്റ് കൊടുங்க വരുമ്പോ ഞാൻ அப்படின்ட்டு. വിളിക്കാം. 300 ഗൺസ്? அப்படின்னா சரக்குன்னு என்கிட்ட பறஞ்சு. ഏത് ഏത് ചെറുക്കൻ? கேட்டுடா ഏത് ചെറുക്കൻ? பேர், அவனோட பேர் ஐ திங்க் ஏதோ தேவர் ஏதோ അങ്ങനെ வரும். പറയാൻ വഴിയില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ല. அவன் என்கிட்ட സംസാരിച്ചதே அதானு. ചെറുക്കൻ வந்து என்கிட்ட സംസാരിച്ചது கோச்சே. சாரி கிலுவா, உங்களுக்கு குறை லைக் இன்னும் ஆள் தெரியுமா கன் வாங்குறவங்க? என்னோட ஃப்ரெண்டு கராஜ்ல ஒரு 300 கன் ഉണ്ട്. ആരടാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്ന ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തരും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല. കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവര് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മുടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല? കേക്കാം. ആണാ, ബട്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല വോയിസ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഹലോ,
ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ. எனக்கு ஏதோ ஒரு ரூம்ல இருந்து സംസാരിക്കുന്ന மாதிரி இருக்கு அதான் ഒരു എക്കോ കോള് വന്നു, ഒരു അർജന്റ് കോള്, അതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. യെസ് 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 വെയിറ്റ് ചെയ്യാലോ, ആ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഹലോ. കോച്ചെന്നാണോ കില്ലുവെന്നാണോ? കിലുവ 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 കില്ല്. അപ്പൊ കോച്ചിനെ ഇവര് വിളിക്കുന്നതാണോ, ഗ്യാങ് ഈ വിളിക്കുന്നതാണോ? ഗ്യാങ് மட்டும் വിളിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നൈസ്. அப்புறம் ஸ்டீவே நல்லா ஜாலியா சுகமா படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஹலோ சார். ரொம்ப ടയർഡ് കോച്ച്, സ്റ്റീം ரொம்ப ട്രാവൽ பண்ணி வந்து ഞാൻ ഒരു വലിയ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നേക്കും, അപ്പൊ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. കസേരയൊന്നും ശരിയല്ല. ഈ കസേര എടുത്തോ, കൈ കെട്ടിരുന്നാ മതി. നിങ്ങൾ കഴുകിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കഴിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓടിക്കോ. തുടക്കോലൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് തലമ്പാക്കി വെച്ചേക്കാം വൃത്തിയായിട്ട്. ഞാൻ കഴിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പയ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏതാ? പയ്യന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? எதுவும் கேட்கல, எதுவுமே கேட்கல ரெக்கார்ட் பண்றது. ஒசாமா சஸ் ஏதோ சம்சாரிச்சுட்டு வந்திருக்கு. ஒசாமா சஸ் தான். ஸ்டீவே நம்ம நல்லதனமா வந்து சம்சாரிக்கிறோம். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு சான்ஸ். நல்ல போல வந்து பேசிட்டே போறோம். ഇഷ്യൂ நல்லா இருக்கே ஸ்டீவே. ലവ് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ്, ശരി ശരി, ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ അഭയം നിൽക്കും. അതാണ് ചെയ്തത്. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ആ எஸ். ஸோ அதான லைக் கன்னு டீலிங் பண்ணலாமா? ஏதாச்சும் எங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் ഇവിടെ ഏതാച്ചും ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല കോച്ച്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി കൂടെ നോക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആയിട്ട് വരുമോ. നിങ്ങളിപ്പം എത്ര മിനിമം ഗൺസ് എടുക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൗണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ എവ്വളോ റേറ്റ് സിറ്റിയില? സിറ്റിയിലെ റേറ്റ് അറിയാലോ, ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കും. അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന റേറ്റ് അല്ല, എല്ലാരും കൂടുതലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സിറ്റിയില് ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല കൗണ്ട് ഉണ്ട് വെപ്പൺസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചന്ദനോട് അന്ന് കോച്ച് ഡീൽ ചെയ്തില്ലാന്നോ കോച്ച്? അപ്പൊ അന്ന് എത്ര കൗണ്ടാ എന്തിനാ കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെപ്പൺസ് കൊടുത്തത്? എത്രയാണ് ബ്രോ? മനസ്സിലായില്ല, എന്റെ അടുത്താണോ ചോദിച്ചത്? എന്റെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ ഇത് ഗൺസ് ഡീൽ ചെയ്തത്. ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നടന്നിട്ടില്ല. ചന്ദ്രൻ വഴിയില്ല, വേറെ വഴി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. இல்லையே, அன்னைக்கு நீங்க வந்தீங்கல்ல ஹெலியில, நீங்க அந்த இது பேர் என்ன, മണി ടർഫ്, അപ്പൊ ഞാനും தான் இருந்தேன். മണി ടർഫിൽ വന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഡീലല്ലോ അത്. നമ്മളൊരു 10,000 പീസ് പോർഷന്റെ കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ 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 പോർഷൻ ഓക്കെ. അതെ അതെ അതെ, പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മദാരത്തിന് കുറെ അത് നടന്നിട്ടില്ല ആ കാര്യം. ഓക്കെ, ചന്ദ്രൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗൺസ് ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇതിൽ, അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര മിനിമം ഇത്ര ഗൺസ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എത്ര കൗണ്ടാ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നമ്മുടെ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു പെർ പീസ് എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്?
ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലെ റേറ്റ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഞാനിപ്പോ എന്താന്നറിയോ, ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി അറിയാതെதான் நான் உங்களை கேக்குறேன். അല്ല അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നുള്ള റേറ്റ്. അപ്പൊ ആ நம்மளுக்கு അനുസരിച്ച് அறியா நம்மளுக்கு டீல் ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ അത്യാവശ്യം ബൾക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ അത് പ്ലാൻ. മാത്രല്ല ബ്രോ, ഇപ്പം ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനോട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത തന്നെ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ റിസ്ക് ഒക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനിത് ഒരു എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സോഴ്സ് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോഴ്സ് അറിയാൻ വഴിയുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ Okay. ഡീൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലീഡർ വന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. വാസുകൊണ്ട വന്നിട്ട് പുള്ളിയായിട്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. നോക്കാം. അണ്ണ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അണ്ണ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം ബ്രോ ഒരു എന്താണെന്നറിയാമോ, മീറ്റിംഗ് സെറ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ക്യാഷ് മാത്രമല്ല, அப்ப എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും இது സേഫ്റ്റി கன்ஃபார்ம் அல்ல நீங்க கன்ஃபார்ம் அல்ல ഇവിടെ ടിവിയോட ഐ മീൻ ചന്ദ്രനോട് ഒരു ഗണ്ണും ലൈക്ക് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലണ്ട്. ഇല്ല കോച്ച് അത് ആർമ പോഷൻ പോഷൻ ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെയ്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാര്. ഓക്കെ. ഞാൻ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തിരക്കാറില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന സോഴ്സ് തന്നെ ഞാനത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടാത്ത സോഴ്സ് അതെന്താ കിട്ടാത്ത അറിയോ ഞാൻ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അന്ന് മാറും. മണിയുടെ ഫിലിം ബ്രോ വന്നപ്പം ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ കോച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഗൺ ഡീലിംഗ് അങ്ങനെ എന്തോ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ അതെ അതെ. അപ്പം ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കോച്ച് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അല്ലല്ലല്ല, അവിടെ മാറിപ്പോയതായിരിക്കാം. ചന്ദ്രനല്ല. അവിടെ ചന്ദ്രനല്ല. അവിടെ പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ப்ரோ മുത്തുപ്പാണ്ടിനെ കണക്ട് நானும் ചെയ്തിട്ടാണ് சந்திரனும் വന്നത്. தான் ப்ரோ வந்தோம். உங்களுக்கு கால் செய்து இவட அட்ரஸ் പറഞ്ഞത് எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ல தான். ஓகே. പീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കോച്ച്? பீட்டர் ഇവിടെ அதுக்கப்புறமா വേറൊരു தான் ഗസ്റ്റ് வந்தான். വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ. ஓகே. ஸோ எனக்கு அறியாம நீங்க അവിടെ வந்தீங்கன்ட்டு. இல்ல நான் திருச்சி ஒரு வாட்டி ചോദിച്ചேன் உங்களுக்கு ஓர்மம் உண்டான்றதுக்காக അല്ല தான் ഞാൻ வந்து ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചேன். ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇല്ലെന്ന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ but ഒരു நான் ചന്ദ്രനുമായിട്ടല്ലല്ലോ இப்ப ഡീൽ கூட ചെയ്തത്. പറയാം நீங்க അവിടെ வந்துட்டு ஹெலியில வந்தது உங்களோட இதோ இப்போ வந்து எனக்கு பின்னாடி வந்து சம்சாரிச்சிட்டு இருந்தான்ல அவனும் கார் கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்புறம் சந்திரன் வந்துட்டு அவட சம்சாரிச்சு ஒசாமா உயர்க்கும் இது நம்மளோட இடம்னு கூட சொல்லிட்டு போய் അത് எனக்கு ஓர்மம் உண்டு. ചന്ദ്രനായിരുന്നു. ബ്രോ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം പീറ്റർ ആയിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഡീൽ ചെയ്തത്? പീറ്റർ അല്ല, ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തത് മുത്തുപ്പാണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ. മുത്തുപാണ്ടി. അതെ അതെ. നമ്മള് ഇതിന്റെ ഈ സോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് പോകുന്ന തോന്നുന്നത് സോഴ്സിന്റെ വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോച്ച് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഗൺ ഡീലിംഗ് ആയിരുന്നല്ലേ അന്ന് മൈഡ്രഫ് കൊണ്ടുപോയപ്പം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ മുത്തുപാണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. മനസ്സിലാവും, മുത്തുപാണ്ടിയിലേക്കും ഡീൽ ചെയ്തേ. അതായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിലാവാത്തത്. കാരണം ഓക്കെ ഓക്കെ. ചന്ദ്രൻ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രനുമായിട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഒരു പേയ്മെന്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ. ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ലാതെ ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ചന്ദ്രൻക്ക് ഞാൻ ഏതാச்சுം ആകെ പോയി പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മുത്തപ്പാണ്ടിയുടെ ഒരു ഫണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മുത്തുപാണ്ടി അത് എആറിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മുത്തപ്പാണ്ടിയും മറ്റേ എന്തുകൊണ്ടാ പീറ്റർ എന്നല്ലേ പേര്, പീറ്റർ. അന്നൊരു യെല്ലോ ഡ്രസ് ഇട്ട് നിന്നത്, ഓക്കെ. പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മുട്ടയടിച്ചൊരു പുള്ളിയായിരുന്നു. ഒട്ട ഓക്കെ അടിച്ച് ഓക്കെ. പുള്ളിയാണ് ഓക്കെ. ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. ഇല്ലല്ല മുട്ടയടിച്ച പുള്ളിയാണ് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഈ ഒസാമ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആ മുട്ടയടിച്ച പുള്ളിയാ കൊണ്ടുപോയത്. അതെനിക്ക് ചന്ദ്രനാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും இல்ல പേര് ചോദിച്ചില്ല, ഡീറ്റെയിൽസ് சந்திரன் தான் உங்களை உள்ள கூப்பிட்டு போனதே. அன்னைக்கு சந்திரன் மொட்டை எல்லாம் அடிச்சிட்டு இல்ல. ஒசமாக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. பட் ஆனா நான் வந்து നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ബ്രദറും കൂടെ ഉണ്ട്, സലീമും കൂടെ ഉണ്ട്. അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. இல்ல അതല്ല, ஒசாமா மட்டும்தான் உள்ள தனியா போனீங்க பை தி வே. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒന്ന് ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് സെക്യൂർഡ് ആക്കണമല്ലോ. അപ്പം കാര്യം നമ്മുടെ സൈഡിൽ അതെ നിന്ന് അതെ ഒരു അതെ. വാസുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ நான் வாசோட வரேன் ஒரு நாள் வரேன். ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ അതിപ്പം അണ്ണൻ അവൈലബിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ടൈം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം. நீங்க ഓക്കെ ബ്രോ. அந்த போர்ஷனுக்கு எത്ര கொடுத்து கையில പോർഷന് കൊടുത്തത് സലീമാണ് കൊടുത്തത്. അതൊന്ന് ബാങ്കില് ചോദിക്കണം. അത് കൊടുത്തീங்களா? ഇവിടെ കൈ വെച്ചല്ലായിരുന്നു. അമൗണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല, അത് ക്യാഷ് എത്ര ആയിട്ട് കൊടുത്ത്? ഇവിടെ വെച്ചല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചല്ലായിരുന്നു. അത് പുറത്തുനിന്ന് ആള് പോയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
ഓ ഈ ഓക്കെ മുത്തപ്പാണ്ടി കണ്ടിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്തത്. ആ ഓക്കെ 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 അത് 100 സിആറിന്റെ എന്താ ഡീലായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. 80 സിആറിന് ഡീലാവും, 100 സിആറിന് ഡീലുണ്ട്. 100 CR ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ 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 കോച്ച് ഒസാമ നമുക്ക് ഈ വാസോണ്ട് നോക്കണം. ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ആക്കാം കുറച്ച് മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ 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 നമ്മളൊക്കെ ഓക്കെ അണ്ണൻ ഉള്ളപ്പം ബ്രോനെ കോൺടാക്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ ബ്രോ. ഓക്കെ നൈസ് നമ്മളൊക്കെ നൈസ് അങ്ങോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ഇറങ്ങാം. ഒസാമ. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ആ ഓക്കെ 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 പോയിട്ട് ഓക്കെ വരാമപ്പ. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പാപ്പി എന്തേ? ഓക്കേടാ ബൈ ബൈ. வா 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 சரியான கல்லன். ஏற்கனவே எல்லாம் சம்சாரிச்சுட்டு ஒன்னும் டீல் இல்லைன்னு வந்து பறையுது. அண்ணன் தம்பி இது வைக்கிற ஆப்பு இவன் இறங்கி நான் സംസാരിക്കാം കോച്ച്. அதாவது இந்த இறங்கி ரஜினி படம் போய் பார்த்திருக்கியா? കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം அதோ இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். കോച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചന്ദ്രൻ ഓൾവേസ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത്ര വർഷം Yes. ചന്ദ്രൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ആണ്. എനിക്ക് അതെ അതെ 100% അതെ അതെ ഉറപ്പാണ് കോച്ച്. இந்த ஒசாமா പറയുന്ന ആ மொட்டை வந்து சந்திரன் தான் முடி கட் பண்ணி மேக்கப் பண்ணிட்டு போயதாയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ആൾമാരുടെ டே ஆ மொட்டையே இடல. சந்திரன் என்னோட கூட இருந்தான். சந்திரன் தான் என்ன டிடிஎம்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு இவங்கள லைக் லிட்டரலா என்ன டிடிஎம்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு டீலிங்காக உள்ள போனான் சந்திரனும் ஒசாமாவும். அப்புறமா பீட்டர் குறைச்சு லேட்டா வந்தான். മനസ്സിലായാ? മനസ്സിലായി சோ அததான் இவன் வந்துட்டு இப்ப பொய் சொல்றான். கேட்டா அவட மொட்டை வந்தது கொட்டை வந்ததுன்ட்டு. മനസ്സിലായാ? ഇവനെ നല്ല വഴിയാ കേഴി பார்த்தாச்சரா. ஓகே இது வந்துட்டு ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇവനെ തൂക്കണം. சத்தியம் சத்தியம் அதேதான். இவனை தூக்குறோம், இல்லைன்னா இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாரு போட்டோ, அவனோட தம்பி வளர்ப்பு பிள்ளைகள். മനസ്സിലായാ? அவங்க 2 பேரை தூக்குறோம். புரியுதா? ஓகே ஓகே. நல்ல வழியில போய் സംസാരിച്ച് கேட்டு നേർവഴിയാ കേട്ട് സെറ്റ് ആവളെ. அதான் ഇനി നമ്മ വഴി കോച്ച്. അത് മാത്രമല്ല കോച്ച്, ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞ എല്ലാ ആൾക്കാരും മുത്തുപ്പാണ്ടി, രായപുരം പീറ്റർ, എല്ലാത്തിനെയും തൂക്കണം. എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല തല്ല് കളണം. മനസ്സിലായി? നല്ല ഇടി ഇടിക്കണം. നല്ല പെടയിട്ടപ്പോഴേ ഉമ്മാരെ വായനൊക്കെ സത്യമൊക്കെ അങ്ങ് വീണോളൂ. മനസ്സിലായോ?